पिछे ना प्रभदीप ने प्रोग्राम किया, उहदे विच 4-5 जणियां दी फोटो सी ते नारी शक्ति भी सी। उहदे विच नारी शक्ति दे विच 2 बीबियां दीयां फोटो सीयां, एक जसवीर कौर, वो अमेरिका तो आ शायद जां कनेडा तो आ, अमेरिका तो आ मेरा ख्याल, ते एक रणजीत कौर। मैं फोटो देखी, अगे भी एक बारी इन्हें प्रोग्राम दे विच अपने इदां जिक्र करता हुंदा भी न्यू कासल तो फोन आ, तो कई बार जिक्र होया भी इहदी वाइफ दा फोन हुंदा। हुण जदों मैनूं वीर ने पुछया, कहंदे भी आ बाकी तां विद्वान आ, इन वीडियो दे विच लैणे आ भी आ वाइफ आ इहदी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਣਾ, ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਬੈਠੇ, मतलब फिर तुसीं इदां करी जाने भी न्यू कासल तो फोन, हाँ जी बहुत वधिया जी, बिल्कुल जी बहुत वधिया गल कही है जी तुसीं। हुण प्रभदीप कह रहा हुंदा, जदों प्रोग्राम होया सी ना साडे बारे गुरुआं दे बारे इदां बोलिया, पिंडराले बारे बोलिया भी इन्हां नूं छिकना चाहीदा, उदों एक बीबी ने तुहानूं चेता होना श्रोतिਆਂ नूं आ जाना भी उहने जदों कहा सी भी अकाल तख्त वाले चुप काते बैठे, टकसाल वाले चुप काते बैठे, अकाल तख्त नूं फैसला लेना चाहिए, छिकना चाहिए, वो वाइफ सी उहदी। हुण क्योंकि आप ये काम करदे आ, इहो कुछ ये सोचते आ बाकियों बारे, इदां ही करते आ। जिन्ना चिर असीं रणजोत सिंह कह रहा आ, इन्हां दी मानसिकता देख के, इन्हां दा अंदरला डर देख के साडा भविख है ना, जिहड़ा साडा आउण वाला समा आ, उहनूं पर लग जांदे आ, साडे लई सौखा हो जांदा। देखो तुहाडा ढह जाना, डिग जाना, खत्म हो जाना, मर जाना, वो कोई गुनाह नहीं हुंदा। जिहड़ी तकड़ी धिर आ, गुरबाणी ने एक अटल सच्चाई दसी आ भई जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल, ये निजमिया है भई जो भी तुहानूं दिस रहा है ना उन्हें ढहना आ, ते तुसीं भी उहदे विच आउणे आ, उहदे विच 10 पातशाही आईयां आ, उहदे विच गुरु ग्रंथ साहिब भी आए। असीं एक पासे वो अटल सच्चाई दस दिंदे आ, दूजे पासे कह दिंदे जुगो जुग अटल, अगला कहंदा हद हो गई। आपे ही छापदे आ, जिहड़े लोग छापे खाने अंदर लगे हो, जे किते वो आ जाण 10 दिन सामने आके आ रौला पिया ना टकसाल दा भी भिंडरां वाले दे वेले जिहड़े गुटके सी 1984 तो पहले जसविंदर ने दिखा लिया गुटका, ए जिहड़े गुटके आ इहदे विच ए बाणियां आ, ते हुण ए विद्वान मनदे नहीं। हुण दूजी धिर कहंदी आ भी जिहड़ा ए गुटके दे उत्ते लोगो लग्या है ना बाहरले पासे दमदमी टकसाल दा, वो लोगो कहंदे 1996 विच बनिया, उहदी स्टैंप 1996 विच बनी आ, ते वो बंदा कह रहा भी मैं कोल खड़ के बनवाई आ। 1996 तो गुटके दे उत्ते बहुत घट तुहानूं सन दिसूगा जी, कहूगा भी पहला एडिशन दूजा एडिशन गुटकियां ते नहीं हुंदा। वो कहंदा भी दमदमी टकसाल दियां 1996 तो पहलां दियां किताबां देख लो, उन्हां ते इह लोगो नहीं हैगा, 96 तो बाद दियां ते हैगा। फड़े जाने तुसीं जदों कुछ कहना आ, जदों गल्लां कहियां हुंदियां, जदों दावे कीते हुंदे आ, उहनूं सोच समझ के करना चाहिए, एक लिमिट दे विच रह के करना चाहिए। जिहड़ियां कमजोरियां साडीआं हुंदियां आ, असीं जदों तत्त भड़त्ते दूजे दे उत्ते तोहमतां ला ला के सिट के इदां, ठीक है। हुण जदों विद्वानां नूं देखदे आ कि इन्हां दा लाइफ स्टाइल जिहदा रणजोत सिंह हुणियां, धुंदे हुणियां, गुरजंट सिंह हुणियां, पंथप्रीत वाले आ, गगन आ, ओह इन्हां दा लाइफ स्टाइल लड़ने वाला कुटने वाला हैगा आ, कोई मन सकदा इदां? हुण रणजोत सिंह ने उत्थे कमेंट कीता सी एक पोस्ट दे उत्ते भी ये जिहड़े रेडियो वाले आ, इहदा दा ख्याल रखो जदों इंडिया आउंदे आ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਸਿੱਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਸੀ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਟਿਕਟ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਮੂਹਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਭਈ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਆ ਏਦਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 10-10 20 ਜਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜੋੜੇ ਖੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਲੇਟ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਲੇਟ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਹਿਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਲ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਏਦਾਂ ਬਸ ਜੀ, ਬਸ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਬਸ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਐਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੋਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਰਣਜੋਤ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਇਆ, ਰੋਜੀ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਫਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹ, ਉਹ ਗਗਨ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਪਈ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ 2 ਅੱਖਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਈ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ। ਲੈ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਲੈ ਜੀ ਡਰ ਗਏ, ਲੈ ਜੀ ਹਾਂ ਡਰ ਗਏ ਭਾਈ। ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਪਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਿਓ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅੜਚਣ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਸ ਆਬਸਟੈਕਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਅੜਚਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਜ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਿਚੜਿਆਂ ਭਾਈ, ਮਤ ਜਾਣਿਓ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਸੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆ, ਧੁੰਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਥਾਕਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 24 ਸਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੁਆੜਾ ਹੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਇਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਖਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰੋ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ 5 10 15 20 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਜਨਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋ ਆ, ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਆ, ਕੁਛ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਅਸੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਤੋਂ ਏਦਾਂ ਚੁਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੋਬੋਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਮਿੱਝ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਾੜਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਟੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਟੁੱਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਸਾੜਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ,